پاکستان اور چین کی آزمودہ دوستی 70 سالوں پر محیط ہے۔ سی پیک نے دونوں ملکوں کو مزید قریب کر دیا ہے۔ آئندہ ہفتے اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ مغرب کشمیر میں انسانی حقوق پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ 40 سال بعد افغانستان میں امن کی امید قائم ہوئی۔ اگر عالمی برادری نے افغانستان کو تنہا چھوڑا تو سنگین انسانی بحران اور انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کے میڈیا کو انٹرویو۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہیں۔ قریبی دوستانہ تعلقات کو تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ خطے کا معاشی مرکز بننے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ممتاز چینی اخبار گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے مضمون میں اظہار خیال۔ جس طرح سے پاکستان کے جوانوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں کہ مادر وطن آزاد رہے، پوری قوم ان ماں باپ کے ساتھ، ان سہاگنوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین جدا ہوئے، ہم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہلم میں وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کی بلوچستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان زین علی شہید کے گھر آمد۔ شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہیدوں کے لہو کے مقروض ہیں، ان کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ چودھری فواد حسین۔ سندھ میں وہ حکومت مسلط ہے جو کچھ بھی نہیں کرتی۔ کراچی میں زیادہ تر منصوبے تو وفاق کے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس جلد مقامی اور صوبائی حکومتیں دونوں ہی نہیں بچیں گی۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا بین الوزارتی وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ۔ نائب عبوری وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی اور وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات۔ تجارت، ٹرانزٹ اور روابط کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت۔ اقتصادی تعاون اور انسانی امداد سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں کورونا کی ہلاکت خیز لہر جاری۔ ایک دن میں 27 افراد جاں بحق، 7,963 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 11.3% ریکارڈ۔ عالمی سطح پر بھی کورونا کا پھیلاؤ تیز۔ ایک دن میں 34,55,000 سے زائد کیسز رپورٹ، 10,516 ہلاکتیں۔ یورپ میں کورونا وائرس کے علاج کے لیے پہلی مرتبہ فائزر گولی کی منظوری۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت اظہار پر گہری تشویش کا اظہار۔ غذا کی عدم فراہمی اور بنیادی سہولیات سے محرومی کی وجہ سے اکثریت مختلف امراض میں مبتلا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے نظر بندوں کی حالت اظہار کا نوٹس اور رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں پی ایس ایل 7 دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز کی مسلسل دوسری کامیابی۔ لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے 207 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ شان مسعود کے 83 اور محمد رضوان کے 69 رنز۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں گیس کی قیمت میں بھی 11% اضافہ ریکارڈ۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں لڑکیوں کی آئس ہاکی کھیلتے اور اسکردو شہر کے رات کے دلکش منظر کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ اسکردو میں بین الاقوامی ایئرپورٹ کے باعث علاقے کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ انشاءاللہ یہ علاقہ عالمی سرمائی کھیلوں کا مرکز بن جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ گوادر میں کرکٹ اسٹیڈیم کے بعد فٹ بال اسٹیڈیم لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ سوشل میڈیا پر اسٹیڈیم کی خوبصورتی کی تعریفیں۔ اسٹیڈیم کی نئے سرے سے تزئین و آرائش، فلڈ لائٹس لگنے کے بعد رات کو بھی مقابلے منعقد کرائے جا سکتے ہیں۔ اور چین سرمائی اولمپکس کو کورونا سے محفوظ بنانے کے لیے پرعزم۔ روبوٹس سرمائی اولمپکس میں مہمانوں کی مزیدار کھانوں سے تواضع کریں گے۔
بیجنگ میں روبوٹس کے ذریعے کھانا پیش کرنے کا عملی مظاہرہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن لیں گے ایک بریک۔ احساس کفالت کے مستحق خاندانوں کے لیے بچوں کے تعلیمی وظائف حاصل کرنا اب انتہائی آسان۔ احساس تعلیمی وظائف موبائل ایپ کا اجرا۔ آج ہی گوگل پلے اسٹور سے تعلیمی وظائف موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، شناختی کارڈ سے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ 1 سے 12ویں تک زیر تعلیم بچوں کے اسکول اور کلاس کی رجسٹریشن ان کے بے فارم کے ذریعے کرائیں۔ بچیوں کی تعلیم پر وظیفے کی رقم بچوں سے زیادہ۔ احساس، حکومت پاکستان۔ 10 لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں نا، تو پھر شاپنگ کریں صرف FBR POS رجسٹرڈ ریٹیلر سے، کیونکہ FBR لایا ہے آپ کا جمع شدہ ٹیکس۔ قومی خزانے میں فوراً جمع کرانے والے ریٹیلر سے شاپنگ کرنے پر شاندار انعامی اسکیم، ویریفائی اینڈ ون، تو پھر آپ بھی قومی فریضہ نبھائیں اور انعامات بھی پائیں۔ خریداری کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں، یا INV اسپیس FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قرآن اندازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے۔ پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں، ویریفائی کر لیں۔ پکی رسید مانگو، تصدیق کرو، انعام جیتو۔ رجسٹرڈ ریٹیلرز کی فہرست FBR کی ویب سائٹ اور ٹیکس آسان موبائل ایپ پر دستیاب ہے۔ FBR۔ خبرنامے کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کی آزمودہ دوستی 70 سال پر محیط ہے۔ قریبی تعلق کا یہ رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوا ہے اور وفد کے ہمراہ آئندہ ہفتے اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ چینی میڈیا کو خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مغرب کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر عالمی برادری افغانستان کو تنہا چھوڑتی ہے تو سنگین انسانی بحران اور انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کی تفصیل بتا رہے ہیں اسد جار خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ کراکرم ہائی وے پاکستان چین دوستی کی عمدہ مثال ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت، صنعت، لائف سٹاک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ China has always stood with us in our times of need. When Pakistan has over the years been in a difficult period, China has stood with us and Pakistan has stood with China. It's a deep relationship. Over a period of time it has actually got even stronger, and CPEC of course has also linked us. وزیر اعظم نے کہا کہ چین نے 35 سال کی قلیل مدت میں اپنے 70 کروڑ عوام کو غربت سے نکالا۔ یہ دنیا کے لیے ایک منفرد مثال ہے۔ پاکستان بھی چینی طرز پر یکساں ترقی کے ماڈل پر عمل پیرا ہے۔ چائنا نے غربت ایسے کم کی کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو گرو کیا۔ جو گروتھ ریٹ جیسی جیسی ان کی بڑھی تو انہوں نے اس گروتھ ریٹ سے لوگوں کو غربت سے نکالا۔ ہماری اب خاص کوشش ہے، اکانومی پہ ہم زور لگا رہے ہیں تاکہ جیسے جیسے ملک کے اندر ہماری دولت میں اضافہ ہوگا ہم پھر اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کے دور معیار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ In Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where 9 million people basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand, the silence about Kashmir is deafening for us. افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بیرونی طاقتوں کے میدان جنگ بننے کی وجہ سے افغانستان بدامنی کا شکار رہا۔ اگر افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو وہاں پھر افراتفری اور انتشار ہوگا۔
What should happen is that the international community should just think of the 40 million Afghan human beings there. Whether they like the Taliban government or not should be secondary. The welfare of the people of Afghanistan should be the foremost, and they are facing one of the worst humanitarian crises right now. And they really need help as soon as possible. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरमई ओलंपिक्स के इनेकाद पर चीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये पहला मौका होगा कि वो ओलंपिक मुकाबले देखेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से चीन के अवाम को नए साल की मुबारकबाद भी दी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। चीन के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। चीन के रोजनामा ग्लोबल टाइम्स में छपने वाले आर्टिकल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली हैं। दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात की मुनफरिद तारीख, बाहमी एतमाद और ताउन पर कायम है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती और सरमायाकारी में शराकतदार है। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजूम रिकॉर्ड सतह पर रहा। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान को मौशी दिवालियापन का शिकार होने और किसी भी इंसानी बहरान से बचाने के लिए आलमी बिरादरी के ताउन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान गुज़श्ता 20 साल से अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिससे खित्ते में अमन की उम्मीद पैदा हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि खित्ते में तस्वीराती तवाज़ुन कायम रखा जाए। ये दोनों मुल्कों का मुश्तरका विजन है। उन्होंने मसला कश्मीर और सरहदी तनाज़ात समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। हम खित्ते का मौशी मरकज़ बनने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुए कार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी हुकूमती विजन के मुताबिक आवाम की खुशहाली, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इंसाफ के गिर्द घूमती है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि पाक फ़ौज के बहादुर सिपाहियों ने मादरे वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है। पाकिस्तान का हर फर्द पाक फ़ौज के शहीद जवानों का एहसान मंद है। हम उनकी कुर्बानियों का मदावा नहीं कर सकते। जेहलम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बलूचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के पीछे गहरी साजिश है। शहीद जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। तफसील बताएंगे फहद जावेद। जेलम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं है। वो अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ और आकर कहते हैं। सेनेट में जहां पर अपोजिशन को एक मुकम्मल बर्तरी हासिल थी, वहां पर भी वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें सेनेट में भी मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो इस वक्त कौमी असम्बली में, इस वक्त सेनेट में हुकूमत को एक भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हासिल है और इमरान खान के आगे इस वक्त ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं ये मिलकर भी ढेर हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के लिए शहीद होने वाले जवानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम खड़ी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के पीछे साजिश है। रियासत के अंदर एक दो तरह का वायलेंस है जो कि चल रहा है। एक ये वायलेंस है जो कि मजहबी वायलेंस चल रहा है और मज़हब के नाम के ऊपर ठेकेदार सामने आ गए हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम बंदूक उठा लेंगे और आपको हमारी तशरीह जो है वो नाफज करनी होगी। और दूसरी तरफ ये एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं। कोई कहता है जी देखें जी हमें गैस की रॉयल्टी नहीं मिली है तो हम गोली मार देंगे। कोई कह रहा है जी हमारी सड़क नहीं बनी तो हम गोली मार देंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो रियासतें नहीं चलती। और इसके ऊपर हमने एक बड़ी डिसाइसिव कार्रवाई पहले भी की है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पूरा शहर है। हुकूमत जहाँ चाहे शहर बना सकती है। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले शेर दिल जवान ज़ैन अली शहीद के घर गए और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि शहीद ज़ैन अली के दर्जात बुलंद फरमाएँ और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाएँ। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ज़ैन अली शहीद ने शिद्दत पसंदों का दलेरी के साथ मुकाबला किया। मुल्क व कौम के लिए शहीद ज़ैन अली की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।
پوری قوم غم کی اس گھڑی میں شہید زین علی کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دفاع وطن کے پاسبانوں کا شہر جہلم ایک بار پھر اس دھرتی پر ایک اور لازوال داستان رقم کر گیا۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کے بزدلانہ کارروائی میں جام شہادت نوش کرنے والے جہلم کے شہداء کا استقبال پورے شہر نے کیا۔ دیکھتے ہیں جہلم سے نعیم بھٹی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین جہلم کے دو اور سپوت مادر وطن پر قربان۔ سپاہی زین علی شہید اور ظفر اقبال شہید کا گھر لوگوں کا مرکز بن گیا۔ ہر کسی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے گھر کا رخ کیا، جبکہ شہداء کے ورثاء کا شہادت کے بعد جوش و جذبہ مزید بڑھ گیا ہے۔ زین علی شہید کے والد کا کہنا تھا، مجھے وطن کے لیے دوسرا بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ بچہ سنا وسنا شہید ہویا ہے، خوش خلاق پاک آرمی واسطے اسی اگوں بچہ لڑان واسطے تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف سماجی و سیاسی شخصیات نے بھی جہلم کے شہداء کو قوم کا فخر قرار دیا۔ اہلیان جہلم کو، ڈسٹرکٹ جہلم کو ان کی قربانیوں کی، ان کی جو خدمت وہ پاکستان سیکورٹی فورسز میں کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ہم اہل علاقہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں ان بچوں کے اوپر، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا ہے، ہمارے گاؤں کی انہوں نے شان بڑھائی ہے۔ سپاہی زین علی شہید اور ظفر اقبال شہید بلوچستان ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے سے اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کیا تھا۔ بلا شبہ افواج پاکستان کے یہی وہ شہید ہیں جنہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ نعیم بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہلم۔ وزارت خزانہ نے اپنی ماہانہ جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وبا اور دیگر مشکلات کے باوجود مالی سال 2021 میں اقتصادی ترقی کی شرح 5.37% رہی۔ 2022 میں بھی یہ تسلسل جاری رہنے کی توقع ہے۔ رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ کورونا کی 5ویں لہر کی وجہ سے دنیا کے کئی ملک اقتصادی طور پر تنزلی کا شکار ہیں۔ IMF نے کہا ہے کہ 2022 میں عالمی سطح پر ترقی کی شرح 0.5% کمی سے 4.4% رہے گی، جبکہ 2023 میں یہ شرح مزید کم ہو کر 3.8% پر آ جائے گی، جس کی بنیادی وجہ کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین کا متاثر ہونا ہے۔ کورونا وبا اور عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کے بیرونی شعبے کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، تاہم حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور اصلاحات کی بدولت انسانی زندگیوں کو بچانے کے ساتھ معیشت کے پہیے کو بھی رواں دواں رکھا گیا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے صورتحال کو اچھی طریقے سے جانچا، اور انہوں نے جو ہے پوری دنیا کی جو حکمت عملی تھی لاک ڈاؤن کی، اس سے مختلف ایک اسٹریٹجی اپنائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اور معیشت کو اللہ کا نام لے کے کھول دیا۔ اس کے جو ہے ایک بہترین نتائج ہم نے دیکھا کہ اس GDP کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ براڈ بیس گروتھ تھی۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ جولائی سے دسمبر کے دوران ترسیلات زر 11.3% اضافے سے 15 ارب 80 کروڑ ڈالر اور برآمدات 29% اضافے سے 15 ارب 20 کروڑ ڈالر رہیں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران FBR کی ٹیکس وصولیاں 32% اضافے سے 2,920 ارب روپے پر پہنچ گئی ہیں۔ ہم اپنے ٹارگٹ سے 6 منتھس جو گزر گئے ہیں اس میں 300 بلین آگے ہیں۔ اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ اس کو ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سال ہم 6 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ہے اس کو ایکسیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جولائی سے دسمبر کے دوران زرعی شعبے کو 641 ارب اور نجی شعبے کو 772 ارب روپے کے قرضے جاری کیے گئے، جس سے ملک میں صنعتی و پیداواری اور زرعی شعبے میں سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ اس کے ساتھ تعمیرات کا شعبہ بھی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 20% اضافے سے 1 ارب 5 کروڑ ڈالر رہی۔ نوجوانوں کو اپنا کاروبار کا مالک بنانے کے لیے کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ کے تحت 27 ارب روپے سے زائد کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ کورونا وبا سے نمٹنے، عالمی قیمتوں کی لہر کے اثرات کو کم کرنے اور معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ سندھ میں ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی کے پاس جلد صوبائی کے علاوہ مقامی حکومت بھی نہیں رہے گی۔ کراچی میں مارکیٹ بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرین لائن کا آغاز ہو چکا ہے، کراچی سرکلر ریلوے بھی جلد بحال ہو جائے گا۔ مزید تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں نواب علی شاہ سے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ کراچی کے تاجروں کے ٹیکس سے ملک کا نظام چلتا ہے. کراچی سمیت صوبہ سندھ پر ان کی حکومت ہے جو کوئی کام نہیں کرتے. کراچی کے ساتھ ہمارے اوپر جو حکومت مسلط ہے پچھلے 13 سال سے وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتی. وہ جو پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں نظر ہمیں آ رہی ہے تو ایسا کریں یہاں سے کوئی 5D کی منی بس پکڑ لیں یا کوئی 11B کی بس میں بیٹھ جائیں, ایک طرف سفر اس سے کر کے جائیں اور پھر واپسی میں آتے ہوئے گرین لائن سے آئیں, پھر میں پوچھوں گا تبدیلی نظر آئی کہ نہیں آئی. کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے. اس دفعہ وہ مردم شماری کرانی ہے جس میں لوگوں کی گنتی انصاف کی بنیاد اور حقیقت کی بنیاد پر کی جائے گی. 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی پہنچا دیا جائے گا. اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ جن تاجروں کی دکانیں بحال ہو رہی ہیں وہ کامیاب جوان پروگرام سے آسان اقساط پر قرضے حاصل کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ایک دفعہ میں عمران خان نے 50 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزز ان کو ریفل کرنے کے لیے خریدے اور یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ پیش کیے گئے. کامیاب جوان پروگرام میں آپ حصہ لیں اور انشاءاللہ اللہ کی رضا سے آپ کے قرضے منظور بھی ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا جینوئن کاز ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ تاجروں کے لیے سندھ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. دکانیں جل رہی تھی اور فائر ٹینڈر بڑی دیر سے آیا تھا. 2.5 منٹ کی آواز کے اوپر سی ایم ہاؤس ہے. یہاں سے نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. تقریب سے پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان اور آفتاب صدیقی نے بھی خطاب کیا. بعد میں وفاقی وزیر اسد عمر نے گورنر سندھ کے ہمراہ مارکیٹ کا دورہ بھی کیا. 2.5 مہینوں کے مختصر عرصے میں کراچی کے علاقے صدر میں جل کر ختم ہونے والے کوآپریٹو مارکیٹ کی بحالی مکمل ہو گئی ہے اور یہ کام کسی حکومت کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے خرم شیر زمان اور MNA آفتاب صدیقی نے اپنے وسائل سے مکمل کیا ہے. پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ. ناظرین، قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کا بین الوزارتی وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے افغانستان کے عبوری نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی اور وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے الگ الگ ملاقاتیں کی. نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی سے ملاقات میں ڈاکٹر معید یوسف نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ٹرانزٹ اور روابط کو فروغ دینے کے ساتھ پاکستان افغانستان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا. قومی سلامتی کی مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور بین الوزارتی وفد نے افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے بھی ملاقات کی اور اس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کے مطابق پاکستانی وفد دیگر افغان حکام سے بھی ملاقاتیں کرے گا جس میں اقتصادی تعاون اور انسانی امداد سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی. ناظرین، ملک بھر میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے اور کیسز مثبت آنے کی شرح 11.31% رہی. اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 19% سے زیادہ رہی. مزید تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان. ملک بھر میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے. NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 70,389 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 7,963 مثبت رپورٹ ہوئے. کیسز مثبت آنے کی شرح 11.31% رہی. گزشتہ روز وبا سے متاثرہ مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک میں کل اموات کی تعداد 29,219 ہو گئی ہے. اس وقت ملک بھر میں کورونا وائرس کے 1,04,095 مریض ہیں جن میں سے 1,375 کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کے مثبت آنے کی تفصیل کچھ یوں ہے. اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,555 کیسز ریکارڈ کیے گئے جبکہ مثبت کیسز کی شرح 19.02% تک جا پہنچی ہے. پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2,283 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 26,992 ہو گئی ہے. پنجاب کے تمام شہروں میں کورونا کے مجموعی کیسز کی شرح 8.5% ریکارڈ کی گئی. سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,827 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 12 افراد زندگی کی بازی ہار گئے.
खैबर पुख्तनख्वा में भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ रही है। महकमा सेहत खैबर पुख्तनख्वा के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,071 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,961 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। इस मोहलक वबा से खैबर पुख्तनख्वा में मजीद 2 अफराद जांबक हुए। दूसरी जानब मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 17 करोड़ 45 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ इकसाम का फैलाव जारी है। अवाम वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं और बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं, मास्क पहनें और कोरोना SOPs पर अमल करें। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन में अद्वियात के निगरान इदारे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवासाज कंपनी फाइजर की गोली की मंजूरी दे दी है। कोरोना के इलाज के लिए यूरोप में मंजूर होने वाली ये पहली गोली है। इस मंजूरी को वबाई मरज के खात्मे के लिए एक अहम कदम समझा जा रहा है। इसमें मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दवा घर पर ही खाई जा सकती है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक ये पहली एंटी वायरल गोली है जिसकी कोरोना के इलाज के लिए यूरोपीय यूनियन में इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। ये गोली उन अफराद के लिए है जिन्हें बीमारी से मुतासिर होने का खतरा ज्यादा है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी आ गई है। आलमी सतह पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,55,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वबा के बाइस 10,516 अफराद दुनिया से कूच कर गए हैं। अमेरिका में 5,22,300, फ्रांस में 3,53,500, ब्राज़ील में 2,57,000, भारत में 2,35,500 अफराद कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका में रिकॉर्ड की गई, जहाँ 2,729 अफराद लुकमाचल बने। दुनिया भर में कोरोना और इसके इकसाम पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगाने का अमल तेजी से जारी है। कनाडा में वैक्सीन मुखालिफ ट्रक ड्राइवर्स और उनके हामी दारुल हुकूमत ओटावा पहुंच रहे हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीन की पाबंदी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कनाडा और अमेरिका की सरहद अबूर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। इस एहतजाज को आज़ादी काफिले का नाम दिया गया है। इससे पहले भी ट्रक ड्राइवर्स ने हॉर्न बजाकर कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया था। उधर ऑस्ट्रिया में कोरोना वबा की वजह से नाफिज पाबंदियों के खिलाफ लोगों का एहतजाज रंग ले आया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने कहा है कि 5 फरवरी से मुख्तलिफ शोबों में आयद पाबंदियों में नरमी कर दी जाएगी। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके और भारत की जहन्नुम नुमा जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत जार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि तिब्बी देखभाल और सेहत बख्श ग़िज़ा के अदम फराहमी समेत बुनियादी सहूलियात से महरूमी की वजह से अक्सर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के दौरान भारतीय हुकाम के गैर इंसानी रवैये के बाइस कश्मीरी नजरबंदों की जिंदगियां शदीद खतरात से दो चार हैं। उन्होंने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो कश्मीरी नजरबंदों की हालत जार का नोटिस लेते हुए उनकी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। भारतीय पुलिस ने जिला गांदरबल के इलाके शोहामा से 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों फैसल मंजूर, अजहर याकूब और नासिर अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर की हाई कोर्ट ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 अफराद की गैर कानूनी नजरबंदी का अदम करार देते हुए काबिज इंतजामिया को उनकी फौरी रिहाई के अहकाम दिए हैं। मोदी की भारतीय हुकूमत के मकबूजा वादी में फिरका वाराना इंतशार फैलाने के इकदाम के बावजूद सैकड़ों मुसलमानों ने जिला पुलवामा में एक मोमर कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात में मदद की। नामालूम मुसल्लह अफराद ने जिला इस्लामाबाद में भारतीय पुलिस के एक एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। काबिज भारतीय फोर्सेस ने हमले के फौरन बाद इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान ने भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में इंसानी हकूक़ की पामालियों और मजहबी आज़ादी की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। भारत के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़रिए एहतमाम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि अक़लियतों और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों पर बड़े पैमाने पर जुल्म व सितम, शहरियत और मजहब की तब्दीली के हवाले से क़वानीन भारत के सेकुलरिज़म पर मबनी आइन और जमहूरियत के बुनियादी असूल के खिलाफ हैं।
I remain concerned about Prime Minister Modi's government's efforts to peel back the rights of religious minorities in India. Laws on religious conversion, citizenship, and other restrictive measures fly in the face of India's inclusive secular constitution. Regrettably, today, the world's largest democracy is seeing backsliding, human rights under attack, and religious nationalism. Khurram has documented countless abuses by the Indian authorities, and for that work, the government of India has weaponized the UAPA and branded him a terror threat. But as all of you are very aware, there are worrying signs that secularism in India is being eroded, and with it, Indian democracy. Unfortunately, religious freedom conditions in India have been deteriorating at a rapid pace in recent years. Since 2014, the BJP-led Indian government has increasingly institutionalized its ideological vision of a Hindu state. There is a continuing struggle for human rights in India, but there have been a lot of problems with the issue of religious authoritarianism and discrimination taking place in India. नाज़रीन, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लर्जा खेज वाक़या, औरतों के हाथों एक मां की बेहुरमती। दिलखराश और इंसानियत सोज वाक़े की तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की नाम नेहाद बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में इखलाकियात की धज्जियां बिखरती रहीं। 21वीं सदी में भी जात पात के फरसूदा और दीमक ज़दा निज़ाम पर कायम माशरे में माँ, बहन, बेटी की कोई इज्जत नहीं। जोगी, संत, साधु मंदिरों की घंटियां बजाते रहे और इंसानियत सड़कों पर पामाल होती रही। बजरंग दल और आरएसएस के हाथों यरगमाल मुल्क में मजहब, धर्म और अक़लियतें तो महफूज थी ही नहीं, क्या अब हिंदुस्तान में ख़वातीन की इज्जतों का भी कोई रखवाला नहीं बचा? इंसानों के इस जंगल में तो औरत ही औरत की दुश्मन निकली। जरा ये 21 साला लड़की की वीडियो देखिए। इस जवान माँ को अगवा किया गया और इज्तमाई हवस का निशाना बनाया गया। फिर किस्मत की मारी इस माँ को दिन दिहाड़े नई दिल्ली की सड़कों पर फिराया गया। औरतें उस पर तशद्दुद करती रहीं, मुंह काला किया गया, सर के बाल भी मूंडे गए। इन हवस के पुजारियों का रश भी देखिए, किस तरह बेहिसी से देख रहे हैं और नदामत के बजाय खुशी का इजहार कर रहे हैं। नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक वाकया हमसायों के दरमियान दुश्मनी का नतीजा है, जिसका बदला इस लड़की से लिया गया। उधर भारत की रियासत कर्नाटक के महकमा तालीम ने मुसलमान तलबा को क्लास रूम में नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर एक सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस उमा देवी को मुअत्तल कर दिया है। इससे कबल कुछ मुस्लिम तलबा की क्लासरूम में नमाज अदा करने के बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था। वायरल वीडियो में कुछ मुसलमान तलबा को क्लासरूम में जुमे की नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया था। लेकिन भारत में हुकूमत से नाराज किसानों ने एक बार फिर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। किसान रहनुमाओं ने 3 फरवरी से उत्तर प्रदेश में अपना मिशन दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें लोगों को बीजेपी की असलियत बताई जाएगी। किसान मुखालिफ पॉलिसीज से मुतालिक उत्तर प्रदेश के अवाम से बीजेपी को सजा देने की अपील भी की जाएगी। किसान जिला और तहसील की सतह पर बड़े मुजाहरे भी करेंगे। इससे पहले किसान रहनुमा आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र खुसूसी तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। और अब PSL की कुछ खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 10 लाख रुपए जीतना चाहते हैं तो पर शॉपिंग करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीतें करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर लें। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। FBR। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। हवा में उठा ले हौसला दिलों का बढ़ा
PSL کی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. سب سے پہلے بات کرتے ہیں PSL 7 میں دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز کی مسلسل دوسری کامیابی. لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. سلطانز نے 207 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. تفصیل جانتے ہیں محمد یونس سے. نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 206 رنز بنائے. فخر زمان نے دھواندار بیٹنگ کرتے ہوئے 35 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز کھیلی. ان کی اننگز میں 2 چھکے اور 11 چوکے شامل تھے. بہت ہیوی ہیٹر رہے ہیں فیلڈر، کیونکہ سارا کام تو یہ کریں گے. اور ایک اور چوکا. عبداللہ شفیق 24، کامران غلام 43، محمد حفیظ 16 اور بین ڈنک 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. آخری اوورز میں ڈیوڈ ویزے اور راشد خان نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو 206 رنز تک پہنچا دیا. راشد خان نے 4 گیندوں پر 2 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 17 رنز بنائے، جبکہ ڈیوڈ ویزے نے 5 گیندوں پر 13 رنز کی اننگز کھیلی. ان کی اننگز میں 2 چھکے شامل تھے. ملتان سلطانز کی طرف سے ڈیوڈ ویلے، شاہ نواز دھانی، عمران طاہر، احسان اللہ اور خوشدل شاہ نے 1-1 وکٹ حاصل کی. جواب میں ملتان سلطانز نے مقررہ ہدف 19.4 اوورز میں 5 وکٹوں پر حاصل کیا. شان مسعود اور محمد رضوان نے اننگز کا شاندار آغاز کیا. پہلی وکٹ پر دونوں بلے بازوں نے 150 رنز کی شراکت قائم کی. شان مسعود نے 50 گیندوں پر 1 چھکا اور 14 چوکوں کی مدد سے 83 رنز بنائے. Oh, that's a great hit. That's the way to start an over with the first. Yes! Well done. محمد رضوان نے 3 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 41 گیندوں پر جارحانہ 69 رنز کی اننگز کھیلی. What a shot. What an incredible shot. We've seen some wonderful shots throughout. And the comeback. سویب مقصود 20، ریلی روسو 5 اور ٹم ڈیوڈ 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. Should be out. آخری اوور میں خوشدل شاہ نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. And that will do nicely. What a finish. What an unbelievable run chase. لاہور قلندرز کی طرف سے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے 3 جبکہ حارث رؤوف اور راشد خان نے 1-1 وکٹ حاصل کی. میگا ایونٹ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. محمد یونس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. PSL 7 کے چوتھے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 114 رنز کا ہدف دیا ہے. جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ جاری ہے. میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. کراچی کنگز کی ٹیم 17.3 اوورز میں 113 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بابر اعظم نے 32، عماد وسیم نے 26 اور عامر یامین نے 20 رن سکور کیے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے نسیم شاہ نے تباہ کن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3.3 اوورز میں 20 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی. سہیل تنویر نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. پاکستان سپر لیگ سیزن 7 کے لیے اسلام آباد یونائٹڈ کا آفیشیل ترانہ ریلیز کر دیا گیا ہے. ٹرافی ادھر رکھ کے نام سے جاری کیے گئے اینتھم میں نوجوان فنکاروں نے پرفارم کیا ہے. رنگ لال لڑکے اپنے دمدار، خون میں کرکٹ دل کرے پمپ ہارڈ. ایک بار 2 بار we will fight for the glory. یہاں 100 بار hit it hard game جاتی گراؤنڈ پار. watch it go جو کھیلے دل و جان سے پھر جیت اس کی ہو. fast paced skills سے lazy can't phase me. وہ سب نروس ہوتے when it's time to face me. شیر ہے سینے پہ تبھی تو ہم راج کریں. سب کی دوڑیں لگے جب یہ بلے بات کریں. شہر شہر گلی گلی چلے اپنا نام. لیگ بریک کام پورا آ گیا شاداب خان. اداؤں میں اپنی ہے سب سے الگ رنگ لال ہے یہ جیت کا تو دیکھ لیں گے سب. اس مزے کو تو چکر اور ہمت پلک. کھیلے بازی ہو جا ریڈی تو ٹرافی ادھر رکھ. اداؤں میں اپنی ہے سب سے الگ رنگ لال ہے یہ جیت کا تو دیکھ لیں گے سب. اس مزے کو تو چکر اور ہمت پلک. کھیلے بازی ہو جا ریڈی تو ٹرافی ادھر رکھ. لڑکے ہمارے یہ پوری تیاری میں
मजीद खेलों की खबरों से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। पीएसएल की अपडेट्स आप जान चुके हैं, कुछ और खबरें भी जान लीजिए और आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर आ गया है। इससे पहले कीमतों में इस कदर इजाफा अक्टूबर 2014 में हुआ था। आलमी मंडी में गैस की कीमत में भी 11% इजाफा देखने में आया है। हौसी बागियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों और यूक्रेन में मुमकिन फौजी तनाज़े के खदशात की वजह से तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हो रहा है। तुर्की और कतर ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का निज़ाम यकीनी बनाने के लिए तालिबान हुकूमत के साथ एक समझौता किया है। हवाई अड्डे का इंतजामी तरीक़ाकार संभालने के लिए तुर्की और कतर ने सिक्योरिटी के मुरतब करदा फ्रेमवर्क पर आमादगी का इजहार किया है। हवाई अड्डे के माली खराजात से मुतालिक दीगर मामला तय करने के लिए मजीद मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान हुकूमत के अहलकार आइंदा हफ्ते दोहा का दौरा करेंगे, जिसमें हवाई अड्डे के इंतजाम पर कतर और तुर्की के साथ बातचीत को हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो जल्द ही अमरीकी फौजियों को मशरकी यूरोप और नेटो ममालिक में भेजेंगे। ये बात उन्होंने मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कही। पेंटागन 8,500 अमरीकी फौजियों को यूरोप में मुमकिन तैनाती के लिए पहले अलर्ट कर चुका है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एमिली होरन का कहना है कि सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर को खबरदार किया है कि आइंदा माह उनके मुल्क पर रूस के हमला करने के वाज़ेह इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि रवां हफ्ते अमरीका के मुतालबात रद्द होने के बाद रूस ने भी इंदिया दिया है कि बहरान के हल होने के इम्कानात हौसला अफजा नहीं। गुज़िश्ता बरस से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन रूस ने ऐसे किसी भी इरादे की हमेशा सख्ती से तरदीद की है। कुछ अहम कौमी खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में लड़कियों की आइस हॉकी खेलने की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि अब इंशाअल्लाह ये इलाका आलमी सरमाई खेलों का मरकज़ बन जाएगा। रात की आगोश में जगमगाते स्कर्दू शहर और लड़कियों की आइस हॉकी खेलने की दिलकश तस्वीर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि स्कर्दू में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के बायस अब इस इलाके की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेरन एयर के सरबराह एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद सफदर मलिक को इदारे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर खिराज तहसीन पेश किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके कहने पर सेरन एयर के कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन की माहाना उजरत में 44%, जबकि दीगर की तनख्वाहों में 15 से 25% इजाफा काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता साल 950 अरब रुपए का मुनाफा कमाने वाली मुल्क की 100 बड़ी कॉरपोरेशंस तनख्वाहों में इजाफा करके अपने मुलाजमीन को भी फ़ायदा दें। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे का क़याम तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। मुल्तान में अपने इंतखाबी हल्के में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सूबा बनाने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। ताहम वज़ीर आज़म की हिदायत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत को मिल बैठकर सूबा तश्कील देने की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए ख़त लिखा है, जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन में बैठे मायूस लोग सदारती निज़ाम, अदम एतमाद और असम्बलियों के खात्मे की कयासराइयाँ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम से आवाम को न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि अवामी मसाइल निचली सतह पर भी हल होंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ शिरकत करेगी। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं, वज़रा और कार असम्बली से मुलाकात में शफकत महमूद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसी पॉलिसीज़ पर काम कर रहे हैं जिससे कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन को हर मैदान में शिकस्त दी है। अब अपोजिशन के झूठ पर आवाम यकीन नहीं करेंगे। नाजरीन, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी एहसास कफालत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान बैतुल माल और सैलानी ट्रस्ट की मुआवनत से नादार और मुस्तहिकीन में मुफ्त खाने की फ्राहमी एक बेहतरीन काविश है। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कोयटा में एहसास कफालत प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए के तहत गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों में खाना तकसीम किया। इस प्रोग्राम का मकसद गरीबों बिलखुसूस मजदूर तबके को 2 वक्त का खाना देना और इस बात को यकीनी बनाना है कि दिहाड़ीदार तबके को मुफ्त खाने की फराहमी से अपने अहल खाना की कफालत में मुआवनत मिल सके। एहसास प्रोग्राम के जो कोई भूखा ना सोए उसमें यहाँ पे जो मजदूर हैं उनको आज यहाँ पे खाना जो है वो मुफ्त तकसीम हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला पूरे कोयटा में जारी रहेगा। वज़ीर आज़म जो आपको पता है कि हमेशा से
लोगों के लिए आगे आए हैं। एहसास कफालत के ज़ेर इंतज़ाम मोबाइल ट्रक तैयार शुदा खाने के साथ उन इलाकों में जाकर मुफ्त खाना तकसीम करता है जहां अक्सरियती मजदूर तबका मौजूद हो। ये जो 2 वक्त की रोटी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो इनकी ये पैसे जो बचत हो जाती है ये अपने घर पे खर्च करें, इसका मकसद यही है। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत इस मंसूबे को बलूचिस्तान के तमाम अजला में मजीद वसअत दे रही है। कोई भूखा ना सोए, ये वो एहसास है जिसके लिए फिक्री तौर पर अमली कोशिशें की जा रही हैं जो इंतहाई खुश आइंद हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। रुख करते हैं कोयटा का, जहां प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और तरक्की फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से बलूचिस्तान में कॉलेज के 50 तलबा को वज़ाइफ दिए गए हैं। तकरीब का अहवाल जानते हैं शहबाज खान काकड़ से। तरक्की फाउंडेशन और PIHS ने बलूचिस्तान में पहली मरतबा तलबा के लिए स्कॉलरशिप का आगाज़ किया है। बलूचिस्तान में 156 तलबा के टेस्ट लिए गए, जिनमें से 50 तलबा को मुंतखब किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने खिताब करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा मुल्क की तरक्की का सोचें। तलबा और तालिबात को तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इस मुल्क पाकिस्तान का और इस गरीब सूबे बलूचिस्तान का हर तरह से हक अदा करने की कोशिश करेंगे। सफीर मीर बहरोज खान रेकी ने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाते हुए अपने मुस्तकबिल को संवारें। इस अपॉर्चुनिटी से मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इसके अच्छी तरीके से कंप्लीट करूँ और फिर अपने बलूचिस्तान के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। बचपन से यही ख्वाब रहा है कि आगे जाके हम अपने मुल्क, कौम, मिल्लत के लिए की खिदमत कर सकें। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को इस्लामाबाद में मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान के तलबा में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर इनको इस तरह के स्कॉलरशिप के दीगर मौके भी मिल सके तो ये मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। शहबाज खान काकड़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग हमारी इत्तेहादी जमात है, मुल्क को दरपेश मसाइल का मिलकर खात्मा करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया है कि वज़ीर आला हाउस के सामने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज गलत अमल था। टंडोला यार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हम माजी की नफरत पर मबनी सियासत की रविश को दोहराने नहीं देंगे। बल्दियाती कानून को काला कानून कहना गलत है। हमने लोकल बॉडीज़ को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मुआशी हालात ख़राब हैं, जिसकी वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। इससे पहले वज़ीर आला ने सुल्तानाबाद से मीरवाल लिंक रोड का इफ्तिताह किया। 18 किलोमीटर से ज़ायद सड़क की तामीर पर 26 करोड़ 65 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि मुल्क में 46 लाख टन गंदम स्टोर में मौजूद है। 39,000 टन गंदम रोज़ाना फ्राहम की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गंदम की कोई किल्लत नहीं। हम पंजाब में 7 करोड़ लोगों को आटा मुहैया कर रहे हैं। किसी को भी 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि खाद पर भी 132 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आइंदा साल 70 लाख टन खाद पैदा करेंगे ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस्लामाबाद में लॉर्ड सरफराज फाउंडेशन की जानिब से ऑटिज़म और ADHD जैसे मसाइल में मुब्तला बच्चों का घुड़सवारी के जरिए मुनफरिद इलाज किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। ऑटिज्म और ADHD में मुब्तला बच्चों की माशरती जिंदगी, समाजी ताल्लुकात और इजहार ख्याल की अहलियत मुतासिर होती है। पाकिस्तान में इस तरह के बच्चों के लिए कोई को-करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं नहीं। पेरेंट्स के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उनको घर पे रखें, जो कि सरासर गलत है। इन बच्चों के अंदर अपना एक पोटेंशियल है, इनके जो इनर इमोशंस हैं उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। तो उस मकसद के लिए इक्वाइन थेरेपी का प्रोग्राम है, ये हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। घुड़सवारी पेचीदा नफ्सियाती मसाइल का शिकार इन खसूसी बच्चों को थेरेपी का बेहतरीन मौका फराहम करती है। The movement of the horse instills calmness. So if you are calm, your brain kicks in and they're learning emotion through the horses. We've worked tirelessly to train these horses to be able to actually
give these children the best experience. The horses enjoy playing basketball with the children. बर वक्त थेरेपी से बिहेवियरल मसाइल में मुब्तला ये बच्चे अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में जी सकते हैं, जो इनके वालिदैन के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। ऑटिज्म, ADHD और दीगर बिहेवियरल इश्यूज का शिकार ये बच्चे भी हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। इन सब की फलाह व बहबूद भी हम सब की जिम्मेदारी है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कनाडा में वैक्सीन मुखालिफ ट्रक ड्राइवर्स और उनके हामी दारुल-हुकूमत ओटावा पहुंच रहे हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीन की पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसके तहत कनाडा और अमेरिका की सरहद अबूर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। इस एहतजाज को आज़ादी के काफिले का नाम दे दिया गया है। इससे पहले भी ट्रक ड्राइवर्स ने हॉर्न बजाकर कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया था। बात करेंगे मौसम की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत -15, स्तोर -12, गोपस -10, कालाम -8, स्कर्दू -7, बगरोट -6, हुंजा, दीर, पाड़ा चनार -4 और मालम जब्बा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।